सर्व कला समरथ, डोलन तेरा को प्रभु, नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अजकल जो दिन चल रहे हैं नवरात्रियां दे, ते 5 तरीक का दशहरा जिन्हों असी कहते हैं विजय दशमी, जिस दिन 10 सिर वाले रावण का जोड़ा सीस है वो समय के अवतार राम जी ने उतार दिता सी। ओदा मतलब उन्होंने को कि किरतार्थ ही किया सी उन्होंने रावण ने। तो वो नवरात्रियां विच या दशहरे वाले दिन सानू गुरु साहब ने, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगियां वाले पातशाह ने की मर्यादा बख्शी, अज असी उस ते विचार करनी। महाराज ने यह नवरात्रियां वाले दिनों विच अपने खालसे नू शस्त्र पूजा का हुक्म किया कि शस्त्रां की पूजा करनी है। यह नवरात्रियां विच महाराज ने कहा कि परमात्मा की जिहड़ी शक्ति है, जिस शक्ति तो यह सारा संसार पैदा होता है, तो जिस शक्ति नाल परमात्मा सारे संसार की पालना करते हैं, तो फिर उस अपने उसी शक्ति नाल संहार करते हैं। मतलब जो संसार को समेटना होता है तो भी अपनी उसी शक्ति नाल संसार को समेटते हैं। उस शक्ति को महाराज ने कहा भगवती। असी कहते ना प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। भगवती परमात्मा की शक्ति, उसनू माँ रूप विच गुरु साहब ने वंदना की कि वो शक्ति जिहड़ी है वो माँ के रूप विच है। शक्ति स्त्रीलिंग हो गया ना। महाराज कहते वो परमात्मा की शक्ति वो परमात्मा का रूप ही है, जिन्हों असीं कहते डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्ति। अगर परमात्मा की दिव्य शक्ति साडे अंदर ना होए, पर गुरु साहब मालक वाहिगुरु अपनी शक्ति साडे चों खिंच लैण, अपनी जोत हटा लैण, ते असीं ते कोई काम नहीं कर सकते। परमात्मा ने शक्ति बख्शी है ताई जिंद अंदर काम कर रही है। असी गुरुद्वारा साहब आए हैं, विचार सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उस शक्ति के आसरे ही सब कुछ हो रहा है। अगर वाहिगुरु जी अपनी शक्ति खिंच लैण तो कुछ नहीं बचता। उस शक्ति को गुरु साहब ने कहा भगवती माँ के रूप में उसकी वंदना की कि परमात्मा साडा माता भी है तो पिता भी है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज में अनेक ही पंक्तियां ना, पूता माता की असीस, मेरा मात पिता हर राया, हरजी माता हरजी पिता, सुत अपराध करत है जेते, जन्मी चीत ना राखस तेते। बेअंत पंक्तियां ने महाराज दियाँ, जिस विच गुरु ग्रंथ साहब महाराज विच दसिया गया कि परमात्मा ही साडा माता ते पिता के रूप में परमात्मा ही है। तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुमरी कृपा में सूख गले। असी रोज़ आनंद साहब विच भी पढ़ते, हर आपे माता आपे पिता, जिन ज्यों पाए जगत दिखाया। तो उस माता के रूप में गुरु साहब ने भगवती कहा। जो भगवती के बारे कोई विचार आती है तो साढ़े अंदर कोई तर्क नहीं चलनी चाहिए। वो गुरु साहब परमात्मा को कह रहे हैं, उस परमात्मा की शक्ति को भगवती कह रहे हैं। तो शक्ति का जिवें सरगुण रूप सर्वलोक दे शस्त्र, जिवें परमात्मा का जिवें सरगुण रूप असीं कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तो उस परमात्मा की शक्ति का सरगुण रूप सर्वलोक दे शस्त्र। महाराज कहते अकाल पुरख की रक्षा हमने, सर्वलोक की रक्षा हमने। जे असीं सर्वलोक का कड़ा धारण किया, महाराज की बख्शी हुई कृपान धारण की है, अमृत की दात लीती है, तो गुरु गोबिंद पातशाह महाराज, गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे नाल हमेशा ही अंग समझ। एक कृपान एक कड़ा सानू इस चीज़ की याद दिलाता है ना कि साडे पिता कौन ने, गुरु गोबिंद पातशाह महाराज साडे पिता ने, वो साडे नाल हमेशा अंग संग ने। ये सारिया दातां महाराज दियां बख्शियां हुईयां याद दिलांदियां ने। महाराज ने कहा ये नवरात्रियां विच सिखां नूं हुक्म किया कि शस्त्र पूजा करो। पहली गल, शस्त्र का अर्थ की होंदा है? शश प्लस त्र, ये संस्कृत का हो गया। शश का मतलब होंदा है कटना, किसी चीज़ को कट देना, तो त्र का मतलब होंदा है चंगी तरह, कंप्लीटली मतलब चंगी तरह कट देना, ये होंदा है शस्त्र। तो पूजा का अर्थ की होंदा है? पूजा का अर्थ होंदा है जिहड़ी पूजा मतलब जिहड़ा रस्ता हैगा वो सानू पूर्णता तक लै जाए।
ਜਨਤੀ ਇਤੀ ਪੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਤਵਯ ਜਨਤੀ ਇਤੀ ਪੂਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਗ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਆਦ ਪੂਰਨ ਮਦ ਪੂਰਨ ਅੰਤ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੱਕ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮੁਕਤਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮੁਕਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਮਤਲਬ ਫਰੀਲੀ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੁਕਤ ਵੀ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਨੇਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਗੱਤਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਵੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੰਤਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡਿਵਾਈਸ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜੰਤਰ ਵਰਗਾ ਹੋਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤਾ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਤੇ ਜੰਤਰ, ਇਹ 4 ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਲਈ। ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਚయిਤਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਲਿਆਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਅੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ 42 ਕੁਲਾਂ ਤਰਨਗੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦ ਮਤਲਬ ਚਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਤਲਬ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਕਿਰਪਾਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਰਣਾ ਸੀ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਣ ਤਿਹਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸਤੁਜ ਜੋ ਕਰਿਓ ਰੱਛਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੁਜਾ ਵਿੱਚ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਨਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਖੂਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਖੂਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਚੀਰਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਖੂਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੁਲੀਠਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਖੂਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆਕਣ ਬਣਾ ਲਿੱਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਤਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਮਰਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਰਚయిਤਾ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 18 ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਜਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰਚੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰੇਗੀ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰਬਤ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਕਵਿਤਾ ਮੇਰੂ ਪਰਬਤ ਵਾਕਣ ਹੀ ਸਭ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਉद्धार ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪਦ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾਨ। ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਇਹ ਐਸਾ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋਏਗਾ, ਯੋਧਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਉਹ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਤੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖੰਡਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਖੰਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪਾਪ ਕਰਮ ਸਾਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਉਨਾ ਹੀ ਪਲੰਗ ਸਜਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਵਾਂਗੀ ਆਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਸ਼ਸਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣਾ ਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠਾਂ ਫਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਕੁਮੈਤ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਸੱਜੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ, ਸੁਨਹਿਰੀ ਰੰਗ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਸਰਬ ਲੋਕ ਕੀ ਰਚਾ ਹਮਨੇ। ਇਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਰਚੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਲక్ష్ਮੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ
शस्त्रधारी ने, किसी को गदा है, किसी को किरपान है, किसी को चक्कर है, किसी को कुछ भी धनुष बाण है, पर सारे दे सारे शस्त्रधारी ने। तो गुरु साहब ने सानू उही ते रूप बख्शिया, केसाधारी ते शस्त्रधारी। गुरु साहब ने सानू उही रूप बख्शिया जिहड़ा परमात्मा नू चंगा लगदा है। देवतियां कोल तां ही शस्त्र है ना, क्योंकि उन्होंने पता है कि परमात्मा नू शस्त्र चंगे लगते हैं, चढ़ती कला के प्रतीक ने, तां ही उन्होंने धारण किए ने। देवतियां नू असीं मनदे ना, साडे तो ज़्यादा समझ है। तो गुरु साहब ने सानू रूप ही वही बख्शे, शस्त्रधारी होना ते केसाधारी होना। गुरु साहब ने अपने सिखां नू नवरात्रियां दे 9 दिन जान के हुक्म किया कि सिखो शस्त्रां दी पूजा की तैयारी करो। तो जिहड़े राजपूताना जिहड़े सिकली गर सिख ने ना, उन्होंने बुलावा भेजो तो उन्होंने को आके शस्त्रां की सेवा करन। सिकली गर सिख किहड़े हुंदे ने, जिहड़े शस्त्रां की घाट करते हैं। तो महाराज ने कहा उन्होंने बुलाओ, वो शस्त्रां की सेवा करन। शस्त्रां की सेवा तो भाव कि शस्त्रां नूं मांज के साफ सुथरा तेल लगाना एक खास किस्म का, जिहदे नाल उन्हां दी चमक वधे ते ओह उवें ही हो जाण जिहड़े जंग के मैदान में जाण दे योग होण। ऐ नहीं कि जंग लगिया किरपाना होण। गुरु साहब ने कहा भी शस्त्रां की सेवा होए तो उस तो बाद शस्त्रां नूं सजा के उन्हां दी पूजा होएगी। तो सिकली गर सिखां नूं बुलावा भेजिया गया, वो आए, उन्होंने सेवा आरंभ की। कहते जदों उन्होंने सेवा आरंभ की ना, तो वह किवें सेवा करते सी, जिवें लकड़ी का एक टुकड़ा इंग्लिश का वर्ड होंदा ना अल्फाबैट टी, उहदे आकार का होंदा, तो उन्होंने अपने पैर के अंगूठे में फसा लेंदे ने, उहदे उपर एक कपड़ा बन के फिर खास तरह का तेल लगाते हैं उहदे उपर। फिर जिहड़ी मुठ होंदी है किरपान की, जिवें उन्होंने अपने हाथ में थले, तो उन्होंने एवें फेर के ना अपने पैर के नाल अंगूठे के उपर वो टी वाला रख के लकड़ी का, तो उन्होंने एवें मतलब घिसा के जिवें तेल उपर चंगी तरह चमकाना, एवें सेवा करनी। जदों एवें सेवा चल रही है ना, तो सिंघां ने भी देखा सेवा हो रही है, तो महाराज कहते सेवा हो रही है शस्त्रां की। तो फिर कुछ जड़े होंदे ने ना, मेरे वर्गे ही होंदे ने, कहते महाराज किहड़ी सेवा कर रहे हैं, वो तो शस्त्रां नूं पैर लाई जांदे ने। अच्छा महाराज कहते अच्छा पैर लगा रहे हैं, महाराज तो देखण जांदे ने। तो हुण महाराज तो आ गए ने, चोजी मेरे प्यारिया, चोजी मेरे गोविंदा, चोज करन विच आ गए महाराज। महाराज ने उन्होंने जो मुखी से राम सिंह, उन्होंने कहा राम सिंह ये शस्त्र के अकाल पुरख का रूप ने, इन्हों पैर लगाते हो तो बेदबी हो जाएगी। तो राम सिंह जी ने हाथ जोड़ते कि सत वचन महाराज। तो उन्होंने सारिया सिखा ने की किया, जोड़े सेवा कर रहे थे, उन्होंने जिन्ने शस्त्र से ना किरपाना अपने दुमालियां ते जिन्ने तो ज़्यादा आ सकते सी अपने रख ले। किसी ने 10 अपने किरपाना, किसी ने 15, किसी ने 25, किसी ने 30 तक भी कहते हैं अपने सिरां ते सारे शस्त्र अपने सिरां ते सजा ले। देखिए इन्ने सोहने उन्होंने दुमाले भी पाए हुए सी कि बड़े शस्त्र जिमें सिर से टिका ले, टिका के अपने सीस ते उन्होंने जाप शुरू किया, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सुरत लै जो अपने घर, साडा घर किहड़ा है, आनंदपुर साहब साडा घर है ना, उत्थे सुरत लै जाओ, उत्थे महाराज का सोहना दरबार सजिया होया, महाराज तखत ते विराजमान, एक पासे महाराज के 5 प्यारे बैठे, 4 साहिबजादे भी बैठे। देखो कि प्रसादी हाथी महाराज ते चोर कर रहे हैं, तो जेड़े वो सिख ने जेड़े सेवा करन आए ने, वो शस्त्रां नूं अपने सिर उपर रख के जाप कर रहे हैं, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। महाराज ने फिर पूछा अपने सिंघां पासों, हुण सेवा हो रही है चंगी तरह? ते महाराज आप भी वेखण गए, तो महाराज ने की वेख्या कि वो तो हुण सिर ते रख के बैठ गए ने ते जाप कर रहे हैं। महाराज कहते एवें फिर शस्त्रां की सेवा किवें होएगी, शस्त्र एवें किवें साफ होणगे? ते कहते महाराज तुहाडे वचनां नूं 7 वचन ते कहणे ही सी। फिर राम सिंह जिहड़े मुखी हैगे सी, उन्होंने बोल के कहा महाराज बिना उत्थे एवें इस प्रक्रिया तो असी शस्त्रां की साफ सफाई ते सांभ दा जिहड़ा वो सेवा है वो नहीं कर सकते पूरी तरह। तो फिर महाराज ने हस के उन्होंने बख्शिश की। देखो असी जो शस्त्रां की घर सेवा संभाल करनी है तो इस तरह नहीं करनी, साडे वास्ते हुक्म नहीं है, साडे वास्ते शस्त्र जिहड़े ने पूजनीक ने। महाराज ने सिकली गर सिखां नूं उन्हां दी बहादरी नूं कहा
कि तुहानू जिवें तुसी सेवा कर रहे हो, तुहानू यह सेवा तुहाडी सेवा प्रवान है, बशर्ते कि तुसी सेवा बड़े प्रेम नाल, भावनी नाल, बड़े अदब विच रह के कर रहे हो। तो महाराज ने यह सेवा उन्होंने प्रवान की। वो सिखली घर जिहड़े सिख ने अज भी हजूर साहब यह मर्यादा एवें ही कायम है। तो उन्होंने सिखली घर सिखां नूं बुलाया जाता है शस्त्रां की सेवा लई, ते वो शस्त्रां की सेवा इस तरह करते हैं। अज भी तेल लगा के मांज के साफ सुथरा इस तरह करते हैं। उन्होंने एवें शस्त्रां की सेवा करन दी आग्या है। असी नहीं घर जाके एवें करनी, असी अदब नाल सेवा करनी है। शस्त्रां की जिहड़ी असी किरपान पाईए, उन्होंने महाराज ने आग्या दी तुसी एवें कर सकते हो, तुहाडी सेवा प्रवान है। फिर उन्होंने राम सिंह होरी जिहड़े सिखलीगढ़ सिख आए सी, उन्होंने शस्त्रां की सेवा की। ते शाम के दीवाना विच फिर शस्त्रां नूं पूरे अदब सत्कार नाल सजाया जाता सी। इसे करके जिहड़ा दशहरे की जिहड़ी असी कहने महात्म की जिहड़ी वो करते ने पूजा होंदी शस्त्रां की, वो शाम वेले होंदी है, क्योंकि सवेरे जिहड़ा दिने हुंदा है वो शस्त्रां की सेवा होंदी है, तो शाम को दीवान भी सजाए जाते हैं। जो शाम को सारे शस्त्रां नूं दीवान भी सजाया गया गुरु साहब के बराबर, तो कविराज संतोख सिंह जी कहते हैं गुरु गोबिंद पातशाह महाराज आप चोर साहब लैके खड़े हो गए, तो चोर साहब शस्त्रां नूं कीती महाराज ने अपने हत्थी उवें ही की जिमें गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने जो आदि गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश करवाया ना, तो चोर साहब की सेवा की जो बाबा बुड्ढा साहब जी ने हुक्मनामा लेता, उस तरह गुरु गोबिंद पातशाह महाराज ने अज शस्त्रां की पूजा करा के शस्त्रां ते चोर साहब की सेवा की। आप आपे गुरु चेला की जिहड़ी रस्म है वो पहले गुरु अर्जन पातशाह ने जिवें शुरू करती, गुरु आदि गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरु मान के चेले का रस्म की ना, एवें ही गुरु गोबिंद पातशाह ने शस्त्रां नूं चोर साहब की सेवा आपे गुरु चेला इवें करके उन्होंने शस्त्रां ते चोर साहब की सेवा की। तो शस्त्रां नूं फिर चंदन किस के वो छिड़किया गया, फुलों की वर्खा हुई, जोत जगाई गई और महाराज दियां बेअंत बाणियां चंडी चरित्र जाप साहब या राम अवतार कथा जिन्नियां भी महाराज दी अलग तो अलग बाणियां सारियां पढ़ियां जांदियां सी। ते एवें जदों हुण अखीरला दिन आता है जिन्हों असीं विजय दशमी या दशहरे वाला दिन कहते हैं, उस दिन हल्ला करन दी महाराज ने मर्यादा बख्शी। जिवें होली ते होला महल्ला है ना, एवें दशहरे ते महाराज ने हल्ला की मर्यादा बख्शी। यह मर्यादा हजूर साहब हले भी उवें दी उवें ही चल रही है। ये महाराज ने की बख्शिश की कि सारे सिख वध तो वध सज के अपनी प्रेम नाल शस्त्रां की सेवा करके शस्त्र अपने ते सजा के ते दौड़ लगा के हल्ला बोलणगे। ते वो फिर गुरु साहब उस हल्ले विच आप भी जिहड़ा हिस्सा लैंदे सी। जिस दिन यह हल्ला बोलना सी उस दिन सारा दिन शाम को पूजा तो दीवान तो बाद महाराज ने फिर तो कहते ने केसी स्नान किया, अपने केस हरे किते, फिर सुंदर दस्तार सजाई, फिर कलगी सजाई, फिर महाराज तैयार होए, फिर महाराज नीले ते सवार होए। तो नीले ते सवार होने तो पहले कबीरा संतोख सिंह जी कहते महाराज ने नीले नूं भी नमस्कार की, जिन्होंने असीं कहते जय प्रसाद हस्त सवारी, जिहदी कृपा नाल सानूं सवारियां मिलियां ने। कहते गुरु नानक पातशाह तुहाड़ियां सवारियां ने जिहड़ी सानूं बख्शियां ने। महाराज ने उस नीले नूं नमस्कार की ते उहदे उपर सवारी की और आप अगे अगे और सारे सिंह हल्ला बोलण वास्ते पिछे पिछे। उस दिन सिंह ने जिहड़े वो बड़े शौक नाल तैयार होंदे ने। कोई नवी किरपान धारण करता अपने वड्डे गात्रे विच, कोई छोटी किरपाना धारण करता है जिस सामने उन्होंने कोल हैगे ने, कोई नवी बंदूक लैके आंदा है। महाराज ने भी बड़े शस्त्र सजाए और उन्होंने भावना की है कि असी महाराज की नज़र विच आ जाइए, किसी तरीके महाराज साडे वाल देखण कि साडे जिहड़ी श्री साहब है या साडी बंदूक या साडा घोड़ा या असी इन्ने सोहणे लगदे होइए कि महाराज की नज़र साडे वाल पए ते महाराज सानूं इनाम दे। क्योंकि महाराज ने इस सारे क्रिया तो बाद प्रोग्राम तो बाद दीवाना तो बाद इनाम भी देने। कहते कि इन्ना चाह सी सिंघां विच, पर ऐ नहीं कि भी सारे सज के सिर्फ माया नाल सज सकते हैं। गरीब सिख हिस्सा नहीं लै सकते जिन्ना कोई नहीं, सिर्फ तुहाडा महाराज ने प्रेम देखना है। तुहाडे कोल एक किरपान ने उन्होंने भी इन्ना सोहना सेवा करनी, इन्ने प्यार नाल सेवा करनी, इन्ने शौक नाल अपने कहते ना कि अपने चाह नाल सजाना कि महाराज की खुशी लैनी है। अज इस किरपान के सदके की सेवा करके हल्ले विच असी हिस्सा लैके महाराज की खुशी लैनी है। जो सिंघां की ऐसी भावना महाराज देखते सी ना, कहते ना भावनी भगत पाए कोडी अगर भाग राखे ताहे गुरु सर्व निधान दान देत है।
ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੋਡੀ ਵੀ ਰੱਖੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਦੇਗ ਵਰਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਦੇਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਗਮੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਗਮੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਵਾਹ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਲੀਮੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦੂਤ ਪੂਤ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗਣੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੇ ਵਜਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਸੱਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਤਿਸਕੀ ਹੁਣ ਪੰਕਤੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਿਸਕੀ ਦਾਤ ਨਾ ਮੇਟੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਿਲਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੜਾ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਵੀ ਜਲਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਦੋਨੋਂ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਸ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਵਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਪ੍ਰਿਯ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਚਾਲੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮਤਲਬ ਪੂਜਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੂਜਾ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਜਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਵੈਰੀ ਹੈ ਨਾ, 1.25 ਲੱਖ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਨੇ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਲਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਪੰਥ ਵੱਲ ਕੋਈ ਕੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੰਥ ਵੱਲ ਕੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹਮ ਕਰੀ ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਕੇ ਸਾਥ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਨਕੀ ਸੰਸਰ ਜੋ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਵਾਂ ਕੈੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲ ਜਾਏ ਕੁੱਲ ਸਾਥ, ਉਹਦੀ 7 ਕੁੱਲਾਂ ਤੱਕ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
बोले सो निहाल। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਕਿਹਾ ਕਿਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਪੰਥ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ, ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ, ਭਗਤਾਂ ਕੇਰੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਉਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਵੀ ਤੇ ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤਵੰਤ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦਾ ਬੜਾ ਹਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਦੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਬਣ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰਹਿਤ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਕੁਛ ਬਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂ ਜਾ ਕੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਮੋਹਰ ਅੱਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਦਿਨੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਚੁਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੇਗ ਤੇਗ ਪੰਥ ਕੀ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇ, ਸਜਤੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।